विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामा ने एकम अने मापननो लेक्चर नंबर 11 आज आपणे स्पेशल फंक्शन जेम के लॉग साइन कॉस त्रिकोणमितीय विधेय एना विषयनो थोड़ो अभ्यास करीशुं। एना आधारित एमसीक्यूएस जोईशुं। छेल्ला टाइम आपणे जोयुं हतुं पारिमाणिक विश्लेषण अने एना बे उपयोग। कयो उपयोग पहेलो आपेला समीकरणनी यथार्थता चकासवी सरस शुं करवानुं जेटला पदो होय बधा पदोनो पारिमाणिक सूत्रो लखवाना। जो समान होय तो पारिमाणिक दृष्टिए यथार्थ छे, अदरवाइज पारिमाणिक दृष्टिए यथार्थ नथी। ओके। उपयोग नंबर 2 जे 10मा लेक्चरमां आपणे जोयुं, आपेला एक भौतिक राशिनो बीजी भौतिक राशिओ साथेनो संबंध मेळवવો। शुं करवानुं एनी अंदर तो कोईपण भौतिक राशिने चलनमां दर्शावी बंने बाजू पारिमाणिक सूत्रों मूकवाना, घातांकोने सरखावानी अने उपर जे घातांको होय घातांकोनी किंमत शोधी समीकरणमां मूकेला आपणो जवाब आई जशे। तो एवो एक एमसीक्यूएस तमने आपेलो तो जेमां रकम तमने आ रीते आपेली थी। घणा मित्रोए एनो जवाब पण साचो शोध्यो छे। जोई लईए आपणे केवी रीते आवशे। प्रश्न आवो तो नियमित वर्तुळाकार गति करता पदार्थ पर लागतु बळ Fe ते पदार्थना द्रव्यमान m वेग v अने त्रिज्या r पर आधारित छे तो बळ F नु समीकरण F बराबर mv²/r तारवो। मित्रों ज्यारे कोई वर्तुळाकार मार्ग पर गति करतो होय तो एना केंद्र तरफ बल लागे एने कहेवाय केंद्रगामी बल। तो आ एक प्रकारनुं केंद्रगामी बलनुं सूत्र है। आगळना चेप्टरमां आपणे एनो अभ्यास करीशुं। અહીં આપણે માત્ર સમીકરણ તારવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો શું લખાય? બળ F એ દ્રવ્યમાન m વેગ v ત્રિજ્યા r ના સમપ્રમાણમાં, કારણ કે એના પર આધારિત છે। ચલો શું કરવાનું હતું? સાચું a b c લઈ લીધા। चलन दूर कर दिए तो F बराबर अचरांक K M A V/B R/C समीकरण नंबर 1। बन्ने बाजू पारिमाणिक सूत्रों मूकता चलो मूकीए, साथे साथे बोलता जाओ। बन्नु पारिमाणिक सूत्र आवड़े छे ने? बोलो चलो साथे साथे। हाँ, M1 L1 T-2 K तो K नु पारिमाणिक सूत्र ना होय। ओके। अचरांक नु पारिमाणिक सूत्र ना होय एवुं नहीं, ध्यान आपीशुं बराबर। अगाऊ एक में एमसीक्यूएस लखाव्युं F बराबर G M1 M2/R²। जो उतावळमां भूल ना करता समझो। F बराबर अगाऊ में एक एमसीक्यूएस लखायो तो बीजो एक एमसीक्यूएस आपे तो K Q1 Q2/R² होमवर्क में। तो G ए पण गुरुत्वाकर्षणनो अचरांक छे अने K पण एक प्रकारनो अचरांक छे, 12मा धोरणमां आवशे। तो ए बंनेना तो पारिमाणिक सूत्र शोधे आपणे। तो अचरांक होय छतां पण एनुं पारिमाणिक सूत्र होय, पण आपणी आ पद्धतिमां कई पद्धति, जे पद्धतिने आपणे शुं कीधुं? पारिमाणिक विश्लेषण। तो पारिमाणिक विश्लेषणमां जे अचरांक मूकीए छीए एनुं पारिमाणिक सूत्र m0 l0 t0 लेवानुं छे। एनो मतलब एवो थयो के जो कोई अचरांक पारिमाणवाळो होय तो आ पद्धतिथी एने शोधी शकाय नहीं। खबर पड़ी ने? एनो मतलब एक मर्यादा थई गई। पारिमाणिक विश्लेषणना उपयोगो पण छे, तो पारिमाणिक विश्लेषणनी एक मर्यादा पण छे। कई मर्यादा थई के जे अचरांक आवे छे ए अचरांक परिमाण वगरनो होवो जोईए। जो ए परिमाणवाळो होय तो आ पद्धति उपयोगी नथी। चलो के नुं पारिमाणिक सूत्र m0 l0 t0 लखी दईए। m એટલે દ્રવ્યમાનનું m, એની ઉપર a m ના m। चलो વેગનું l1 t-1 ની રેસ્ટો b घात અને r એટલે અંતરનું l1 घात। m1 l1 t-2 इज इक्वल टू ma lb थाय भाई। घातनो घात होय तो गुणाकार थाय। जो एक बे मित्रों प्रश्नों आवा था कि साहेब 10^3 ने एनी 2 घात होय तो के 10^3 3 नो वर्ग तो के साहेब 9 ना थाय? ना थाय। 10^3 एनुंय 2 घात तो अहींया नियम लागे छे। घातनो घात होय तो एक नियम छे 7मा 8मा धोरणमां आपणे शीखी गया कि घातनो घात होय तो बंनेनो गुणाकार थाय। तो 3 दू 6 એટલે આવું લખાય 10 3 × 2 = 10^6 ओके।
ચલો એલની બી ઘાત, યસ, એલની સી ઘાત ડાયરેક્ટ લખી દઉં, એલની બી એલની સી, તો એલની બી પ્લસ સી અને ટી રેસ ટુ -1 ઇન્ટુ બી એટલે માઇનસ બી. બંને બાજુ શું કરવાના હતા? સાચું ઘાતાંકો સરખાવતા. લખતો નથી, ચલો ઘાતાંકો સરખાવો. તો એમની એ અને 1, તો એ બરાબર 1, એલની ઉપર બી પ્લસ સી બરાબર 1 અને ટીની માઇનસ બી, અહીંયા ટીની -2. તો એક જવાબ તો આવી ગયો, બી બરાબર 2, માઇનસ માઇનસ જતા રહે. ચલો બીનો જવાબ આવી ગયો. એ બરાબર 1, એ પણ જવાબ આવી ગયો. સીની કિંમત શોધી દો, સી બરાબર 1 માઇનસ બી, સી બરાબર 1 માઇનસ બીની કિંમત 2, તો એકમાંથી -2 જાય તો -1. ટૂંકમાં આ એબીસીની કિંમત આપણે સમીકરણ 1માં મૂકી દઈએ. તો એફ બરાબર કે એમ વી આર એબીસી 1 2 -1 1 2 -1. તો એફ બરાબર કે એમની 1 ઘાત, કોઈ પણની 1 ઘાતે લઈને આવી જ, તો એમ v², તો v² એમના એમ. ભાઈ આરની -1 છે તો એને નીચે લખું તો આરની 1 ઘાત, પણ કોઈની 1 ઘાત તો લખાય નહીં ને, તો આર થઈ જાય. જવાબ આપણો આવી ગયો, એફ બરાબર કે mv² અપોન આર. જ્યાં તમારે લખવાનું થાય કે સૂત્ર શું છે, એફ બરાબર mv² અપોન આર, તો અચળાંક કેની કિંમત શું લેવી પડે? કે બરાબર 1 લેતા. તો પ્રાયોગિક રીતે કે બરાબર 1 લેતા એફ બરાબર mv² અપોન આર, જે માગેલ જવાબ છે. નિયમિત વર્તુળાકાર ગતિ કરતા પદાર્થ પર લાગતું બળ એફ બરાબર mv² અપોન આર. ઓકે, ખ્યાલ આવે ને? તો એક જ પેટર્ન છે, પેટર્ન રાખવાની, એ પેટર્ન પ્રમાણે લખી જવાનું. તો કોઈ પણ એક ભૌતિક રાશિનો બીજી ભૌતિક રાશિઓ સાથેનો સંબંધ મેળવી શકાય. શરત એક કે પારિમાણિક વિશ્લેષણમાં આવતો અચળાંક જે હોય તે પરિમાણ વગરનું આવવું જોઈએ. જો એનું કોઈ પરિમાણ લખતા નથી, જો અચળાંકનું પરિમાણ હોય, તમને આવો પ્રશ્ન કરી દઉં. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો પહેલાં. ઓકે, તમને આવો પ્રશ્ન કરું કે સાહેબ બધા સૂત્રો લખી શકાય? તો ટ્રાય કરજો તમે. એફ બરાબર gm1 m2 અપોન r². ગુરુત્વાકર્ષણ બળ માટેનું સૂત્ર એફ એ દ્રવ્યમાન m ઉપર અંતર r પર આધાર રાખે છે. તો એફ બરાબર gm1 m2 અપોન r². આવું સૂત્ર પારિમાણિક વિશ્લેષણની મદદથી મેળવી શકાય નહીં. કેમ ના મેળવી શકાય? જે અચળાંક આવે છે એ અચળાંક પરિમાણ વાળો છે. જો પરિમાણ વગરનું હોય તો જ એની મદદથી સમીકરણ મેળવી શકાય. તો ટ્રાય કરજો, આવું સૂત્ર ના મળે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે પારિમાણિક વિશ્લેષણ એ માત્ર એવા અચળાંક માટે છે કે જેનું પારિમાણિક સૂત્ર m0 l0 અને t0 હોય. ઓકે, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક MCQ લઈએ. સરસ મજાનો રકમ આવી છે. એક્સ અક્ષને લંબ એવા એકમ ક્ષેત્રફળમાંથી એકમ સમયમાં પસાર થતા કણોની સંખ્યા n = d n2 - n1 અપોન x2 - x1, જ્યાં n1 અને n2 એકમ કદ દીઠ કણોની સંખ્યા x1 x2 અંતર છે અને કેપિટલ D એ ડિફ્યુઝન અચળાંક છે. તો પ્રશ્ન આપણો આવો છે કે કેપિટલ ડીનું પારિમાણિક સૂત્ર શોધવાનું છે. ઓપ્શન તમને ABCD આપેલા છે. ઓકે, સરસ મજાનું MCQ છે. પહેલાં થોડી બાબત સમજી લઈએ આપણે. ચલો બધાને આવડે? હું કહું એનું પારિમાણિક સૂત્ર બોલો. ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર બોલો. તો ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર શું કહેવાના તમે? m1 l2 t - 2, કારણ કે ઉર્જા એ જ કાર્ય. સરસ. હવે હું પ્રશ્ન આવો કરું છું, જોજો બરાબર. એકમ કદ દીઠ ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર બોલો. તો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કે સાહેબ તો ઉર્જાનું જ પારિમાણિક સૂત્ર છે, તો m1 l2 ખોટું. બરાબર સમજી લો. જ્યારે કોઈ વસ્તુ તમારે એકમમાં શોધવાની હોય તો એ એકમવાળી વસ્તુ કે આવે ભાગાકારમાં આવે. ત્રિરાશિ સમજીએ આપણે. હું આવું કહું છું, એકમ કદ દીઠ ઉર્જા એટલે ઉર્જા નહીં, આવું લખવું પડે. ટોટલ કદ કેટલું કે v, તો
तो વી કદમાં ઉર્જા આટલી યુ જેટલી, તો એકમ કદ દીઠ ઉર્જા કેટલી? તો કુલ જે ઉર્જા હોય એને વી વડે શું કરવા પડે? ભાગવા પડે. બરાબર સમજી લો. જ્યારે આને બીજી રીતે પણ વિચારો, બરાબર સમજીને, હો, ઉતાવળ નથી કરવાની. પાવર બરાબર આપણે શું લખીએ છીએ? તો પાવર બરાબર કાર્ય ભાગ્યા સમય. પાવરની વ્યાખ્યા શું થઈ? પાવર એટલે એકમ સમય દીઠ કરેલું કાર્ય. એકમ વસ્તુ હોય હંમેશા ક્યાં આવે? ભાગાકારમાં આવે. ચલો બીજી રીતે કહીએ તો વિદ્યુત પ્રવાહ. વીજ પ્રવાહ બરાબર વીજભાર ભાગ્યા સમય. મતલબ શું થયો? એકમ સમયમાં પસાર થતા વીજભારને વિદ્યુત પ્રવાહ કહેવાય. તો આવી રીતે હું તમને કહું, એકમ કદ દીઠ ઉર્જા, તો એ ખરેખર ઉર્જા નથી. શું કરવું પડે? ઉર્જા ભાગ્યા કદ. એકમ કદ દીઠ. સમજ પડી? ચલો હું આવું કહું, અણુઓની સંખ્યા, તો એન, પણ હું આવું બોલું, એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ અણુઓની સંખ્યા, તો શું આવે મિત્રો? સંખ્યા, બોલો ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ. એકમ સમયમાં પસાર થતા અણુઓની સંખ્યા, તો શું લખવું જોઈએ? તો કે સંખ્યા ભાગ્યા સમય. કેમ? એકમ સમય. તો જે વસ્તુ અહીંયા એકમ બોલીએ છે એનો મતલબ શું થયો? એ ભૌતિક રાશિ ભાગાકારમાં આવે. એકમ સમયમાં પસાર થતી અણુની સંખ્યા, એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ અણુની સંખ્યા, એકમ કદ દીઠ ઉર્જા, એકમ સમયમાં પસાર થતો વીજભાર, એકમ સમયમાં થયેલું કાર્ય. તો અહીંયા ખ્યાલ આવવો જોઈએ. ઉર્જાનું પારિમાણિક સૂત્ર તો એ ના છે, પણ જ્યારે હું એમ બોલું કે ભાઈ એકમ કદ દીઠ ઉર્જા, તો એટલું ઉર્જા નથી. આનું સૂત્ર શું થયું? ઉર્જા ભાગ્યા કદ. જો બદલાઈ જશે જવાબ. આને કહેવાય ફિઝિક્સની ભાષામાં ઉર્જા ઘનતા. ચલો, તો ઉર્જાનું શું થયું? m1 l2 t-2 અને કદનું થાય l3. સાદુરૂપ આપો, જે જવાબ આવે તે. મારે સમજાવવાનો મતલબ એ છે કે ઉર્જા શબ્દ સાંભળીને ઉર્જાનું ડાયરેક્ટ નહીં લખવાનું. એકમ હોય ક્યાં આવે? નીચે ભાગાકારમાં દર્શાવવું જોઈએ. ચલો, આનો ઉપયોગ કરીએ આપણે. તો એકદમ સહેલી વસ્તુ જાય નહીં. ભાઈ મારે અહીંયા ડીનું પારિમાણિક સૂત્ર શોધવું છે, તો ડીને હું કરતા બનાવી દઈશ. તો એન શોધી દઈશું. આનું પારિમાણિક સૂત્ર બંને માઇનસ છે, તો શીખી ગયા. પ્લસ અને માઇનસથી જોડાયેલા હોય એના પારિમાણિક સૂત્રો સરખા જ હોય. તો આના પારિમાણિક સૂત્ર સરખા હશે, આના સૂત્ર સરખા હશે. ચલો ક્રમશઃ અહીંયા લખતા જઈએ. x1 અને x2 જોઈએ અંતર. તો x1નું પારિમાણિક સૂત્ર અને x2નું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે કે x2 માઇનસ x1નું પારિમાણિક સૂત્ર અંતર L1. ભૂલ ના થાય, પ્લસ અને માઇનસથી જોડાયેલા હોય તો બધાના પારિમાણિક સૂત્રો સરખા હોય. તો x2 માઇનસ x1નું L1. ચલો n2 માઇનસ n1. તો n2 માઇનસ n1 અથવા n2 n1 બંનેનું ગમે તે એકનું લખીએ, બંનેનું લખીએ સરખું. n1નું પારિમાણિક સૂત્ર લખવું કે n2નું પારિમાણિક સૂત્ર લખવું કે n2 માઇનસ n1 લખવું, બધું સરખું. હવે રકમમાં n1 અને n2 શું આપેલા છે? તો કે ભાઈ n1 અને n2 કણોની સંખ્યા છે. એકલી કણોની સંખ્યા નહીં, એકમ કદ દીઠ કણોની સંખ્યા. તમને ખ્યાલ આવે એટલે એકદમ હળવાશથી લખીએ. n1 અને n2 શું છે મિત્રો? એકમ કદ દીઠ કણોની સંખ્યા. તો ખરેખરનું સૂત્ર શું થાય? કણોની સંખ્યા. તો કે સંખ્યા ભાગ્યા એકમ કદ. તો કદ ક્યાં આવે? નીચે ભાગાકારમાં. હવે આપણને આનું પારિમાણિક સૂત્ર આવડવું જોઈએ. સંખ્યાનું તો m0 l0 t0, કદનું l3 ઉપર જાય તો l-3. પરીખ નહીં, સંખ્યા ભાગ્યા કદ. સંખ્યાનું હોય પારિમાણિક સૂત્ર, ના હોય m0 l0 t0, અને કદનું શું થાય? l3 ઉપર જાય તો l-3. ચલો n1 n2 આવી ગયા, x2 x1 આવી ગયા. ડીની પારિમાણિક સૂત્રની કિંમત શોધવાની છે. તો સ્મોલ ડી શું આપ્યું જરા જુઓ ને. સ્મોલ ડી એટલે કણોની સંખ્યા, પણ કેવી? એકમ ક્ષેત્રફળ અને એકમ સમયમાં પસાર થતા કણોની સંખ્યા. એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ એકમ સમયમાં
પસાર થતા કણોની સંખ્યા. ઓકે, પસાર થતા એવું લખ્યું નથી મેં. બોલો ચલો ભાઈ, સંખ્યાનું પારિમાણિક સૂત્ર તો m0 l0 t0, પણ સંખ્યાનું નહીં. સંખ્યા ભાગ્યા શું કરવું પડે? હા, જાતે પ્રયત્ન કરો. સંખ્યા ભાગ્યા શું કરવું જોઈએ? એકમ ક્ષેત્રફળ તો ભાગાકારમાં ક્ષેત્રફળ, એકમ સમય તો ભાગાકારમાં સમય. તો શું આવશે? સંખ્યા ભાગ્યા ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા સમય, બંને વસ્તુ ભાગાકારમાં આવશે. હવે તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણને આવડે. ચલો અહીંયા લખું છું. સંખ્યાનું તો m0 l0 t0, તો ઉપર 0 0 0 છે. નીચે ક્ષેત્રફળનું L2, સમયનું T1, ઉપર m0 l0 t0 અહીંયા લખું, પછી સીધું ત્યાં લખી દઉં છું. તો જવાબ શું આવ્યો મિત્રો? L-2 T-1. ક્ષેત્રફળનું L2, સમયનું T1 ઉપર જતું રહેશે, તો L-2 T-1. ઓકે, હવે આપણે ડીનું શોધવાનું છે. સમીકરણ શું આપ્યું આપણને? n બરાબર ડી. માઇનસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર નથી, પારિમાણિક સૂત્રમાં પ્લસ માઇનસનું કોઈ મહત્વ નથી. x2 માઇનસ x1. ચલો ડીને કરતાં બનાવું તો ડી બરાબર સ્મોલ n x2 માઇનસ x1 ગુણાકારમાં અને n2 માઇનસ n1 ભાગાકારમાં. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો હવે ડીનું પારિમાણિક સૂત્ર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ બધાના પારિમાણિક સૂત્રો મૂકી દઈએ, સાદુરૂપ આપી દઈએ. ચલો સ્મોલ ડીનું, તો સ્મોલ ડીનું શું છે ભાઈ? L-2 T-1. x2 અને x1 શું છે? અંતર મેં લખેલું છે, જુઓ. x2 માઇનસ x1નું L1. ફરીથી બોલું છું, ભૂલ ના થાય. x2નું L1 થાય, x1નું L1 થાય, અને બંનેની બાદબાકી કરો તો પણ L1 થાય. મેં સમજાવ્યું છે કે પ્લસ માઇનસ કયો નિયમ એ પણ કહી દઉં. પારિમાણિક સમીકરણની સુસંગતતાનો નિયમ, કે કોઈ પણને કિલોગ્રામને કિલોગ્રામમાં જ એડ કરી શકાય, સમયમાં એડ ના કરી શકાય. તો બંને ભૌતિક રાશિઓનો સરવાળો કે બાદબાકી ત્યારે જ થાય બંનેના એકમો અને બંનેના પારિમાણિક સૂત્રો સરખા હોય. સુસંગતતાનો નિયમ. ચલો નીચે n2 માઇનસ n1, તો n2 માઇનસ n1નું પારિમાણિક સૂત્ર શું આવ્યું? L-3. એમ તો સજ નહીં, તો એમની 0. ચલો હવે L-3 ઉપર જાય તો L-3 પ્લસ 3 ને 1 4, 4માંથી 2 જાય તો L-2 અને T-1. જોઈ લો જવાબ ઓપ્શન નંબર M0 L2 T-1, ઓપ્શન નંબર ડી. ડી ઓપ્શન સાચું છે. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? તો જ્યાં જ્યાં કોઈ ભૌતિક રાશિમાં, ફરીથી પ્રયત્ન કરો ચલો જાતે. દ્રવ્યમાનનું પારિમાણિક સૂત્ર તો કે સાહેબ m1. એકમ કદ દીઠ દ્રવ્યમાનનું સૂત્ર તો કે દ્રવ્યમાન ભાગ્યા કદ. ખબર પડી ને? તો m1 નીચે L-3. તો જ્યાં જ્યાં એકમ શબ્દ આવે તો એ ભૌતિક રાશિ ક્યાં આવે? નીચે ભાગાકારમાં આવે. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. હવે આપણે છેલ્લો ટોપિક, સ્પેશિયલ ફંક્શનનો પારિમાણિક સમીકરણ અથવા પારિમાણિક વિશ્લેષણમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરીશું, તો એક નોંધ કરી લઈશું ખાસ સમજવા માટે, અને એના MCQs પૂછાય છે. પહેલાં સમજી લઈએ, પછી તમે જાતે પણ લખી શકશો એકદમ સરળતાથી MCQs. નોંધ: ત્રિકોણમિતીય વિધેય, ત્રિકોણમિતીય વિધેય યાદ રાખવાનું છે ખાસ. કયા કયા? સાઇન, કોસાઇન, ટેન્જેન્ટ. ઓકે, ડેશ ડેશ ડેશ. કોસાઇન, સાઇન, એના આપણે શોર્ટમાં સાઇન, કોસ, ટેન, કોટ કહીએ છીએ ને, એ રહ્યા ત્રિકોણમિતીય વિધેય. પછી લઘુગણકીય વિધેય, લઘુગણકીય વિધેય જેમ કે લોગ, એન્ટીલોગ, નેચરલ લોગ, ln આવશે તેમ તમને સમજાવતો રહીશ. લોગના પણ પ્રકાર છે, સાદો લોગ અને નેચરલ લોગ. તો નેચરલ લોગમાંથી સાદા લોગમાં કેવી રીતે જવાય, જ્યાં જ્યાં દાખલામાં એનો ઉપયોગ થશે તેમ તેમ સાથે સાથે સમજતા જઈશું. પણ લઘુગણકીય વિધેય તો આપણને ખ્યાલ છે, લોગ, એન્ટીલોગ ને એ બધું. અને ત્રીજું ચર ઘાતાંકીય વિધેય, એને કહેવાય એક્સપોનેશન ફંક્શન. એટલે એને આ રીતે દર્શાવાય, EXP વડે પણ દર્શાવાય અથવા e⁻² વડે પણ દર્શાવાય. ઓકે, તો હાલ આપણે આટલું યાદ રાખીએ
કે ત્રિકોણમિતીય વિધેય હોય, લઘુગણકીય વિધેય હોય કે ચરઘાતાંકીય વિધેય હોય તો એ બધાનું પારિમાણિક સમીકરણ m0 l0 t0 હોય. બસ આટલું યાદ રાખો. ત્રિકોણમિતીય વિધેય, ચરઘાતાંકીય વિધેય અને લઘુગણકીય વિધેય આવે, ટૂંકમાં આવું કોઈ પણ આવે, સાઇન કોસ ટેન લોગ એન્ટીલોગ e⁻x એક્સપોનેન્શિયલ exp લખેલા હોય તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર m0 l0 t0 હોય. એટલા જ માટે આવા વિધેયોની માહિતી પારિમાણિક વિશ્લેષણથી ના મેળવી શકાય. કેમ ના મેળવી શકાય? તો પારિમાણિક વિશ્લેષણમાં તો MLT આવે છે અને આ બધાને પાસે તો MLT ની કિંમત 0 છે. ઓકે, જોઈએ આપણે આનું MCQમાં ક્યાં ઉપયોગ થાય. બુકમાં એનો કંઈ ઉલ્લેખ નથી પણ MCQની અંદર આ પૂછાય છે તો સમજી લઈએ આપણે. દાખલા તરીકે એક સરળ MCQ લઈએ આપણે. સ્થાનાંતર y બરાબર a sin kx જ્યાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ કંપ વિસ્તાર. કંપ વિસ્તારને મિત્રો કહેવાય મહત્તમ સ્થાનાંતર. તો એક શબ્દ છે મહત્તમ સ્થાનાંતર ને કંપ વિસ્તાર કહેવાય. તરંગ આવે ને આમ તો આ તરંગનું જે મહત્તમ સ્થાનાંતર એને કંપ વિસ્તાર કહેવાય. x એ અંતર લઈ લઈએ ઉગમ બિંદુથી. તો k નું પારિમાણિક સમીકરણ શોધો. આ પ્રશ્ન છે. y બરાબર a sin kx જ્યાં એકમ વિસ્તાર x અંતર તો k નું પારિમાણિક સૂત્ર શોધો. એકદમ સરળતાથી. પહેલાં હું કેવી રીતે લખાય એ લખાણ ઉપર ધ્યાન આપીએ અને પછી તો સરળતાથી આવું લખવાય નથી જાણવું પણ પહેલો એમ શું કહેશે તો સરળતાથી લખીએ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ચલો, y બરાબર sin kx તો મિત્રો આની અંદર કયું વિધેય આવ્યું તો કે સાહેબ સાઇન વાળું વિધેય આવ્યું. તો સાઇન એટલે કયું વિધેય થયું? ત્રિકોણમિતીય વિધેય થયું. તો આપણે આવું લખી શકીએ sin kx નું પારિમાણિક સમીકરણ m0 l0 t0. ઓકે, સાચું. તો ધેરફોર kx નું પણ પારિમાણિક સૂત્ર m0 l0 t0. સાચું. જો sin kx નું જે m0 l0 t0 હોય તો kx નું પણ m0 l0 t0 હોય. ઓકે, તો આને આમ લખાય કે k નું પારિમાણિક સમીકરણ અને x નું પારિમાણિક સમીકરણ kx ગુણાકારમાં છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે m0 l0 t0. શોધવાનું કોનું છે? k નું. તો k નું પારિમાણિક સમીકરણ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m0 l0 t0 અપોન સાચું તમે બોલ્યા x નું પારિમાણિક સૂત્ર ભાગાકારમાં જતું રહે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ m0 l0 t0 અપોન x એટલે શું છે? અંતર. તો અંતરનું પારિમાણિક સૂત્ર થાય l1. ચલો, ઉપર તો 0 0 છે કંઈ લખવાની જરૂર નથી તો l1 ઉપર જાય તો l-1. જવાબમાં આવી રીતે લખીશું m0 l-1 t0. ઓકે, તો k નું પારિમાણિક સૂત્ર શું આવ્યું? l-1. હવે થોડું સમજો. આટલી બધી મજૂરી નહીં કરવાની કારણ કે દાખલાની પેટર્નમાં તો પૂછાવાના નથી. MCQ બેઝ હોય તો શું કરવાનું? આપણને એટલો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ સાઇન વિધેય છે તો સાઇનનું પારિમાણિક સૂત્ર તો 0 છે. તો kx તો k નું પારિમાણિક સૂત્ર શોધવું છે. x નું શું હોય જુઓ ને અહીંયા અંત l1 તો k નું શોધવું છે તો l1 ને પહેલી બાર લઈ જાવ તો l-1. આવું થયું ને સરળ. ભાઈ kx નું પારિમાણિક સૂત્ર 0 એટલે કે m0 l0 t0 ઉધારી લો. હવે શોધવું છે કોનું? k નું. તો x નું શું થાય કે l1 પહેલી બાજુ તો 0 જ છે તો l1 પહેલી બાજુ જાય શું થઈ જાય? l-1. જેનું શોધવું હોય એમના એમ રાખવાનું. એના સિવાયનું ગુણાકારમાં હોય તો પહેલી બાજુ જાય એનો મતલબ ખબર પડે ને. આ મારે k શોધવું છે તો x ને મારે શું કરવું? k બરાબર x ને પહેલી સાઈડ લઈ જવા પડે તો એ x નું શું છે? l1 પહેલી બાજુ l-1. કોઈ વસ્તુ ભાગાકારમાં હોય તો અહીંયા માઇનસ હોય પહેલી બાજુ જાય તો પ્લસ થઈ જાય. ઓકે, ચલો એક બે બીજા MCQ લઈ લે તમને ખ્યાલ આવે. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. જોઈએ ઉતાવળ નથી, એકદમ સરળતાથી ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવી જશે તમને. કયા 3 વિધેયો? યસ, જો દાખલા તરીકે દબાણ P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 એક્સપોનેશન ફંક્શન આલ્ફા t². આ એક સમીકરણ લીધું મેં.
તો પી એ દબાણ છે, P0 પ્રારંભિક દબાણ છે, ટી એ સમય છે, આલ્ફા એ અચળાંક છે. તો આલ્ફાનું પારિમાણિક સમીકરણ શોધો. ઓકે, આવું સમીકરણ હોય આગળના અભ્યાસમાં આપણે જોઈએ ના જોઈએ, પણ આપણે આ રીતનું એક MCQ બનાવી દીધું. તો ભાઈ કયું વિધેય આવ્યું મિત્રો? એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન. તો એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શનનું પારિમાણિક સૂત્ર તો 0 હોય. તો આવું થયું આલ્ફા ટી સ્ક્વેરનું પારિમાણિક સૂત્ર 0. M0 L0 T0 સરળ પડે એટલા માટે શોર્ટ ટ્રીપ્સ આવી લખવાનું નથી, પણ એક વખત જોઈ લો. તો આલ્ફાનું શોધવું છે, તો ટી એટલે શું? સમય. આ એ ઉલ્લેખ કર્યો હોય કે સિમ્બોલિંગ ટી એટલે સમય. તો એ ટીનું શું થાય? સમય. ટી એની 2 ઘાત, તો T2 બરાબર 0. T2 પેલી બાજુ જાય, મારે શોધવાનું કોનું છે? આલ્ફાનું. તો T2 પેલી બાજુ જાય તો T-2. ડાયરેક્ટ જવાબ T-2. હવે જુઓ, આની એ જરૂર નથી. આલ્ફાનું શોધવું એ ટીનું શું થાય? તો કે T2 પેલી બાજુ આવ્યો T-2. ચલો જાતે પ્રયત્ન કરો. y બરાબર a sin kx માઇનસ ઓમેગા ટી, જ્યાં x એ અંતર, t એ સમય. તો kનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય? ખાલી જગ્યા અને ઓમેગાનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય? કોઈ કે શું છે, ઓમેગા શું છે, એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. હાલ તમે સમજો કે મારે કેનું પારિમાણિક સૂત્ર શોધવું હોય તો શું જવાબ લખાય? બોલો હેડો. કયું વિધેય? સાઇન. તો એનો મતલબ કે આ બધાનું શું હોય? 0. આનું 0 હોય, આનું 0 હોય. કશું કરવાનું નહીં. કેનું પારિમાણિક સૂત્ર? તો કે એક્સનું જાતે લખી દો. પહેલાં 1 મિનિટ ટાઈમ લઈને જાતે લખો, પછી આ જવાબ સાથે મેચ કરો. એક્સનું શું થયું? L1 પેલી બાજુ જાય તો L-1 જવાબ આવી ગયો. ચલો ઓમેગા ટીનું શોધવું છે, એમાં ઓમેગાનું શોધવું છે. તો ટીનું શું થયું ભાઈ? T1 પેલી બાજુ જાય તો T-1. MCQમાં પછી 3 માર્ક્સના દાખલામાં ઉપયોગ ના થાય, જોકે આપણા સિલેબસમાં એવા એક્ઝામ્પલ પણ નથી. એટલે MCQમાં તો આ રીતે શોર્ટ ટિપ્સથી તરત જ જવાબ લાવી શકાય. ચલો એક બીજો પ્રયત્ન કરીએ આપણે. ચલો એવું એક MCQ ઝડપ S બરાબર A બ્રેકેટમાં 1 માઇનસ એક્સપોનેન્શિયલ, મેં કીધું ને EXP પણ લખાય ને e⁻² પણ લખાય. e⁻−BXT. તો S એ ઝડપ, X એ અંતર અને T એ સમય હોય તો બીનું પારિમાણિક સમીકરણ અને બીનું એકમ. ચલો જાતે અહીંયા પ્રયત્ન કરવાનું છે. વિડીયોને જરા સ્ટોપ કરો અને 1 મિનિટમાં આનો જવાબ લખી દો, અને પછી હું લખું છું એની સાથે તમારો જવાબ મેચ કરો. ઓકે, ટ્રાય કર્યો, જોઈ લઈએ હા કેટલાનો સાચો પડે છે. બને ત્યાં સુધી બધાનો સાચો પડવો જોઈએ, પણ સાચો પડવો મહત્વનો નથી, પ્રયત્ન કર્યો મહત્વનો છે. અને ક્યાંક તમારી ભૂલ થાય તો એ સમજી લેવાનું કે આપણે ક્યાં ભૂલ કરી. S એ e⁻−BXT, એમાં કયું ફંક્શન આવી ગયું? તો કે સાહેબ એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન આવી ગયું. એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન આવી જાય તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થાય? 0 0 0 થાય. એનો મતલબ કે BXT નું પણ શું થાય? 0 થાય. તો BXT નું પારિમાણિક સૂત્ર M0 L0 T0. જાતે અને એકદમ સરળતાથી લખી શકો તમે. બીનું શોધવું છે તો X નું L1 ખરેખર નીચે જાય, પછી ઉપર જાય તો L-1. ટીનું T1 પેલી બાજુ જાય તો T-1. જવાબ આવી ગયો L-1 T-1. એમ ના હોય તો એમની 0. જવાબ આવી ગયો. ઓકે સાહેબ એકમ શું આનું? એકમ તો ખબર પડે ને ભાઈ. બીનો એકમ L એટલે શું? લંબાઈ. લંબાઈ શામાં મપાય? મીટરમાં. તો મીટરની -1, મીટર -1. ટી એટલે શું? તો કે ટાઈમ. ટાઈમ એટલે સમય. સમયનો એકમ સેકન્ડ. સેકન્ડ તો સેકન્ડ -1. તો એકમ શું થઈ ગયું? મીટર -1 સેકન્ડ -1. આમ પણ લખાય 1/મીટર સેકન્ડ લખાય. ક્લિયર? ચલો લખી દો. ચલો હોમવર્કમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને 4 પ્રશ્નો આપું છું. હું રકમ વાંચી જાઉં જેથી કરીને રાઇટિંગમાં ક્યાંય ખ્યાલ ના આવે તો તમને બોલવું એટલે ખ્યાલ આવી જાય. સ્થાનાંતર y બરાબર a sin
ઇન બ્રેકેટ કે એક્સ માઇનસ ઓમેગા ટી એ કંપ વિસ્તાર છે. કંપ વિસ્તારનો મતલબ થાય મહત્તમ સ્થાનાંતર. તો સ્થાનાંતરનું હોય એ જ કંપ વિસ્તારનું પારિમાણિક સૂત્ર હોય. ટી એટલે સમય, એક્સ એટલે અંતર, તો એ અપોન કે અને એ અપોન ઓમેગા બંનેના પારિમાણિક સૂત્રો શોધવાના છે. ઓપ્શન કોઈ આપવાનો નથી. દબાણ P બરાબર P0 એક્સપોનેન્શિયલ માઇનસ આલ્ફા ટી સ્ક્વેર, જ્યાં ટી એટલે સમય, આલ્ફા એટલે અચળાંક છે, તો આલ્ફાનું પારિમાણિક સૂત્ર લખવાનું છે. કયું વિધેય આવ્યું? એક્સપોનેન્શન. એક્સપોનેન્શન આવે એટલે M0 L0 T0. તમને ટેકનિક સમજાવી દીધી. જે શોધવાનું હોય ત્યાંના ત્યાં રાખવાનું, બાકીનાને પેલી સાઈડ લઈ જવાના. પ્લસ હોય તો માઇનસ થઈ જાય, માઇનસ હોય તો પ્લસ થઈ જાય. વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ 12 સાયન્સમાં આવે છે, છતાં પણ આપણને આવડી જશે. સમીકરણ આપેલું છે વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ P બરાબર 2AQ. 2A એટલે અંતર, Q એટલે વીજભાર. તો ડાયપોલ મોમેન્ટ Pનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે? અને એક પેલો પણ લઈ લીધો જૂનો, તમને યાદ થઈ જાય. ગોળાની ત્રિજ્યાના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 2%, દ્રવ્યમાનના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ 3% હોય તો તેના દ્રવ્યની ઘનતાના માપનમાં પ્રતિશત ત્રુટિ કેટલા ટકા? તમને યાદ રહે એટલા માટે જો કે આ સૂત્ર આવડતું જ હોવું જોઈએ. ઘનતા બરાબર દ્રવ્યમાન ભાગ્યા કદ, એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મહેનત કરતા રહો, તૈયારી કરતા રહો. ઓકે, ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ.